ہو چاہے مقامی ہو وہ یہاں پہ تشریف لائے. فاؤنڈر ہیں, اس کے ٹرسٹی ہیں, اور ہر بار جب یہ ہوتا ہے, ہر سال جب یہاں ہندوستان میں اور امریکہ میں, تو نقدار صاحب بہت ہی آگے آگے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں, میں نے بھی کہہ بھی دیا تھا, چونکہ وہ انکار کر رہے تھے کہ یہ اب سر سید کا وطن اس وقت امریکہ میں ہے. وہ ہمارا سر سید جو ہے وہ اس وقت ڈاکٹر نقدار صاحب ہیں, جو تعلیمی سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں. میں نقدار صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اس کا صرف ابتدا کر دیں. ابتدا میں صرف 2-3-4 کچھ تھوڑے دیر کے لیے, یہ 2-3 منٹ کے لیے صرف ایفمی کے بارے میں ذرا سے بتا دیں, کیونکہ یہ کنونشن ایفمی کے جو تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جو شروع کیا گیا ہے, ایفمی کا جو کنونشن ہے, اس میں ایفمی کی بات تو ہم کو چاہے مشاعرہ ہو چاہے کچھ ہو ہر وقت کرنی ہی ہے. جناب نقدار صاحب, یہاں پہ بہت سے بیرونی ممالک سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, UAE سے اور انگلینڈ وغیرہ سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, یہاں بہت سے تشریف رکھتے ہیں. اور میں اپنے نقدار صاحب تشریف لے آئے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ ابتدائی کلمات. السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس مشاعرے کا ابتدا کرنے سے, اور 1-2 بات جو مجھے کہنی ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے انقلاب لایا ہو, چاہے اقبال ہو, چاہے میر ہو اور شاعر ہو, تو انقلاب ان کی شاعری کے تھرو ہوا ہے. اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی شاعروں سے, اسی مشاعروں سے ہم انقلاب ایجوکیشن کی فلمیں بھی لانے کی کوشش کریں. تو with this we will start the مشاعرہ. میں بہت ہی بزرگ شاعر, بزرگ کہنے میں ذرا سا ایسا شک ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ہمیشہ مجھ کو جوانی لگتے ہیں. جناب بیکل اتساہی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ صدارت کے منصب پہ بیٹھے. اور میں بیکل صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ چند کلمات عطا ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا. ماحول بن جائے گا. جی, ماحول بن جائے گا. شعراء کرام, ہمارے باہر سے آئے ہوئے, جن میں ہمارا خون دوڑ رہا ہے, ان حضرات کو پہلے میں سلام کرتا ہوں. اور ابھی نقدار صاحب نے جو کہا ہے بہت بڑی بات ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر سر سید پیدا ہو گیا ہے, وہ کچھ ہم کر سکیں گے. میں تو یہی خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پھر دیوانوں کو نئی تنظیم دے, ایک دوجے کے لیے تعظیم دے, ہر تمنا پوری کی تیرا کرم, اے خدا پھر حسرت تعلیم دے. میں یہی دعا کر سکتا ہوں. اور شاعر وائر تو میں کچھ ہوں نہیں, لیکن لگ بھگ 1968 سے اسی کام میں لگا ہوا ہوں. ہمارا پچھڑا ہوا ضلع گونڈہ, اس لیے کہتا ہوں کہ وہ غربت کا مارا ہوا, تعلیم نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہاں اصغر گونڈوی, سردار جعفری, یہ سب پیدا ہوئے, جگر صاحب وہیں مدفون. تو 68 سے میں نے کام شروع کیا, اور اس وقت الحمدللہ
एक डिग्री कॉलेज, फैसल डिग्री कॉलेज, एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज और जिगर इंटर कॉलेज, अनवारुल कुरान कॉलेज, ये मैं अपने ज़िम्मे पे चला रहा हूँ। लोग इसे आज के एजुकेशन को कहते हैं कि जगह जगह खोंचा लगा लिया है लोगों ने और उन इदारों से कमाई करते हैं। ऐसा नहीं, मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए और देखिए कि कुछ बेदारी पैदा हुई है। ये आप लोगों ने उकसाया और हम सुन रहे हैं 2 साल से कि हमारे फेडरेशन के लोग बाहर से आ रहे हैं और दिल्ली में, कानपुर में और दूसरे शहरों में ये तहरीक चल रही है। मेरी दुआ है, और आज ये भी जानते हैं कि शायरों ने इनकलाब ज़रूर किया है और हमारे शायर आज के जो शोरा हमारे हैं, हमें बड़ी खुशी है और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि सारे ज़िम्मेदार शायर हैं। तो ये आपका करम है कि आपने ऐसे शायरों को बुलाया है कि जिन्होंने अपनी उम्र में जब से शायरी करते हैं वो सिर्फ इसीलिए कि हमारी कौम बेदार हो। हम अपने शोरा का भी इस्तकबाल करते हैं और अगर कोई कमी रह गई हो तो हम मेज़बानों की तरफ से शोरा से भी माफ़ी चाहते हैं और अगर हम शायरों से अगर कोई गलती हुई हो तो हम मेज़बानों से माफ़ी चाहते हैं। खुदा हाफिज़। मैं नज़ामत के लिए मंसूर उस्मानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक से अपने काम की शुरुआत करें। जनाब मंसूर उस्मानी साहब। गज़ल की आबरू, मुशायरों का वक़ार, मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी, गज़ल की रिवायतों के अमीन मोहतरम रईस रामपुरी साहब, दीगर शुराए कराम, दुनिया भर से आए हुए दानिश्वरों, दिल से अपना रब्त पुराना, गम से गहरी यारी है। दिल से अपना रब्त पुराना, गम से गहरी यारी है। जितने भी हैं जान के दुश्मन सबसे रिश्तेदारी है। जुगनू जुगनू, बस्ती बस्ती, जंगल जंगल, हमने तन मन फूंका है। दिल से अपना रब्त पुराना, गम से गहरी यारी है। जितने भी हैं जान के दुश्मन सबसे रिश्तेदारी है। बस्ती बस्ती, जंगल जंगल, हमने तन मन फूंका है। जुगनू जुगनू, दीपक दीपक, सारी आग हमारी है। ये आग, कभी इसका नाम सर सैयद अहमद खां हुआ। ये आग कभी सैयद हामिद बनी। ये आग डॉक्टर अब्दुल रहमान एस नाकेदार बन गई है। और ये आग प्रोफेसर अख्तरुल वासी की शख्सियत की भी तर्जुमानी करती है। जिस इनकलाब की बात अभी मोहतरम नाकेदार साहब ने फरमाई, उसकी जरूरत का एहसास जिस शिद्दत के साथ आपको है, उसी शिद्दत के साथ, अदब व एहतराम के साथ हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि इतनी दूर रहकर भी आप हमारी बेहतरी के ख्वाब देखते हैं। अफमी की खिदमात पर कोई गुफ्तगू करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ एक जुमला कहकर मुशायरे की तरफ वापस आऊंगा कि आज ये तहरीक है। नाकेदार साहब, आप इसकी क़यादत फरमा रहे हैं। आपके साथ ये सब इल्म के शहदाई, इल्म के परवाने, मुसलमानों की फलाह व बहबूद के ख्वाब देखने वाले आपके शरीके सफर हैं। ये तहरीक बहुत जल्द एक इनकलाब बन जाएगी और आपको ये एहसास होगा कि जो चराग आप लेकर चले हैं वो चराग रोशनी का मीनार बन गया है।
آپ حضرات کے سامنے یہ وہ شعراء کرام تشریف فرما ہیں جن کے فکر و فن کی خوشبو سے پوری ادبی دنیا مہک رہی ہے. آپ حضرات جو امریکہ، کینیڈا، عرب امارات اور دوسرے ممالک سے آئے، وہاں بھی ان سب حضرات کو سنتے رہے ہیں. آج آپ اس ملک میں اور اس مرکز پر ان تمام شعراء کرام کو سنیں گے جو ایک زمانے سے اردو زبان کی شکل میں پوری دنیا کو مشترکہ تہذیب کا پیغام دیتا رہا ہے. مشاعرہ ایک تہذیبی ادارہ، اس کا اپنا ایک حسن، اپنا ایک وقار، لیکن یہ طالب علم یہ کہتا ہے پروفیسر اختر الواسع صاحب کی موجودگی میں، یہ ایک شب کی یا چند گھنٹوں کی محفل ہے، مگر اس میں صدیوں کی کہانیاں کہی جاتی ہیں اور صدیوں کی کہانیاں سنی جاتی ہیں. آپ کی بدولت ہندوستان کے باہر اردو کے چراغ روشن ہیں. ہمیں یہاں گھٹن کا احساس ہوتا ہے، ہم آپ کی طرف دیکھ لیتے ہیں، ہمیں ایک تازگی مل جاتی ہے، ایک شگفتگی مل جاتی ہے، اور یہ یقین ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اردو کے چراغ کبھی بجھ نہیں سکتے، اردو کے چراغ ہمیشہ روشن ہیں. اور ہندوستان میں مشاعروں کا ادارہ واحد ادارہ ہے. ایک اور جملہ عرض کر رہا ہوں پروفیسر صاحب، واحد ادارہ ہے جہاں میر کے آنسو میرا کی آنکھوں سے چھلکتے ہیں. اور مجھے یہ بھی کہنے دیا جائے خواتین و حضرات کہ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، لیکن میرا اپنا یقین یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے وہیں وہیں میرا ہندوستان بولتا ہے. آپ کی تحریک کو سلام، اور آپ کے اس جذبے کو بھی سلام کہ آپ کی بدولت ہندوستان کی تہذیب، ہماری زبان اور اس کا ادب پوری دنیا میں پھل پھول رہا ہے. طویل گفتگو کا اس لیے موقع نہیں کہ ڈاکٹر نعیم حامی صاحب نے بتا دیا کہ اس مشاعرے کو رات بھر کی محفل نہیں کریں گے. میری اپنی خواہش بھی یہی ہے کہ آپ کی ترسی ہوئی سماعتیں ہیں، یہ فکر و فن کے سمندر بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ محفل مکمل ہو تو تشنگی کا احساس باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ تشنگی بہت قیمتی احساس کا نام ہے. مشاعرے کی ایک روایت ہے کہ ہم جب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو آئیے افمی کے تمام ڈیلیگیٹس کا، کانپور کے تمام دانشوروں کا، اس فضا کا سلام پیش کریں بارگاہ رسالت مآب میں. اس سعادت کے لیے میں آواز دے رہا ہوں اپنے ساتھی اور مشاعروں کے جانے پہچانے بہت مقبول اور ممتاز شاعر جناب عقیل نعمانی. تشریف لائیں اور نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشاعرے کا نغماتی آغاز فرمائیں. جناب عقیل نعمانی. ملازہ کیجیے گا مطلب پاک کا. تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام. شکریہ.
جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام. ملاحظہ کیجیے گا شعر. زمینیں چومے قدم اور آسمان نے بھی، زمینیں چومے قدم اور آسمان نے بھی، زمین کو بھی سلام آسمان کو بھی سلام، زمین کو بھی سلام آسمان کو بھی سلام. ثبوت عشق محمد بلال کی آواز، ثبوت عشق محمد بلال کی آواز، بلال کو بھی بلالی اذان کو بھی سلام. شکریہ. بلال کو بھی بلالی اذان کو بھی سلام. تمہارے صحن میں بچپن رسول کا گزرا، تمہارے صحن میں بچپن رسول کا گزرا، حلیمہ دائی تمہارے مکان کو بھی سلام. تمہارے صحن میں بچپن رسول کا گزرا، حلیمہ دائی تمہارے مکان کو بھی سلام. آخری شعر نعت پاک. کبھی گمان جو گزرا کہ میں ہوں طیبہ میں، کبھی گمان جو گزرا کہ میں ہوں طیبہ میں، تو میں نے پیش کیا اس گمان کو بھی سلام. کبھی گمان جو گزرا کہ میں ہوں طیبہ میں، کبھی گمان جو گزرا کہ میں ہوں طیبہ میں، تو میں نے پیش کیا اس گمان کو بھی سلام. مختار عرض کرتا ہوں. نبی کا دین یہاں بھی بہت پھلا پھولا، نبی کا دین یہاں بھی بہت پھلا پھولا، نبی کا دین یہاں بھی بہت پھلا پھولا، عقیل اس لیے ہندوستان کو بھی سلام. شکریہ. نبی کا دین یہاں بھی بہت بھلا بھولا، عقیل اس لیے ہندوستان کو بھی سلام. جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام. بارگاہ بے کس پناہ میں سلام پیش کیا. آپ کا عشق و عقیدت آپ کے ذہن و دل کا سرور اور چہروں کا نور بن گیا. اس کیفیت کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی،
आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। जिब्रील पूछते थे फरिश्तों से बार बार, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। ख़वातीन व हज़रात, इस नजराना अकीदत के बाद आइए गजल की वादी में कदम रखते हैं, गजल के गुलाबों को महकाते हैं। गजल जब कल महबूब से गुफ्तगू करती थी तो शायर ने कहा कि आईना देखना कभी जुल्फें संवारना, ये है किसी का नाम ना लेकर पुकारना। लेकिन गजल आज जिंदगी की हकीकतों से आंख मिला रही है तो शायर कह रहा है कि बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। और आज नाइंसाफियों का दौर है, जुल्म हो रहा है, झूठ बहुत फलता फूलता दिखाई देता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जो आपके जहन में खाके हैं, जो आपके मंसूबे हैं, शायर उन सबको महसूस करके ये कहता है कि मसला कुछ भी नहीं है मेरा हमदर्द, मगर और भी कुछ उसे दुश्वार बना देता है। एक एक ईंट गिराता हूं मैं दिन में, लेकिन रात में फिर कोई दीवार बना देता है। तो आइए हजरात, अपनी जिंदगी की तस्वीरें अपने शायरों के कलाम में देखें, महसूस करें, धड़कनों को नगमा बनाएं, यादों की अंजुमन सजाएं। तन्हाइयों की महफिल में बैठकर हम अपने माजी को याद करें, हाल का तज्जिया करें और मुस्तकबिल का अंदाजा करें। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं कानपुर की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले उस शायर को जो अब यहाँ के एक कौमी अदबी सफीर हैं। मुशायरों में बहुत ही मोहब्बत से उन्हें सुना जाता है, हिंदुस्तान भर के मुशायरों में शिरकत करते हैं और गजलों के साथ साथ गीत के लिए भी उन्हें हिंदुस्तान भर के मुशायरों में याद किया जाता है। मैं जनाब नदीम नैयर की बात कर रहा हूँ। गुजारिश करता हूँ कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जनाब नदीम नैयर, कानपुरी। सबसे पहले 4 मिसरे डॉक्टर नईम हामिद साहब की तरफ से, अपने शहर की तरफ से उन तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए पेश करता हूँ। अगर कोई मिसरा आपके दिलों के करीब से गुजर जाए तो थोड़ी सी हौसला अफजाई फरमाइएगा। मुलाज़ा फरमाया अर्ज़ किया है कि उठा के देखिए अखबार या किताब कोई, उठा के देखिए अखबार या किताब कोई, ज़माने भर ने हमी को महान लिखा है। उठा के देखिए अखबार या किताब कोई, ज़माने भर ने हमी को महान लिखा है। और हमारे खून से आती है इसलिए खुशबू, हमारे खून में हिंदुस्तान लिखा है। हमारे खून से आती है इसलिए खुशबू, हमारे खून में हिंदुस्तान लिखा है। मुलाज़ा फरमाइएगा गजल के चंद शेर। ऊंची ऊंची छत है जिसके शहर में वो घर किसका है। ऊंची ऊंची छत है जिसके शहर में वो घर किसका है। शहर में वो घर किसका है, शहर में वो घर किसका है। किसने हमको खत भेजा है, किसने हमको खत भेजा है, और ये कबूतर किसका है। ऊंची ऊंची छत है जिसकी। आजाद किया मतला बनाए, मतला मैंने इसलिए पेश कर दिया क्योंकि जो शेर अब आ रहे हैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, उन शेरों की वजह से खासतौर पर इस गजल का इंतखाब किया मैंने। मुलाज़ा फरमाएं। किसने हमको खत भेजा है, और ये कबूतर किसका है, और ये कबूतर किसका। खास तौर पर मुलाज़ा कीजिएगा कि पहले उसके वार को अपने सीने पर हम रोकेंगे, पहले उसके वार को अपने सीने पर हम रोकेंगे, सीने पर हम रोकेंगे, सीने
रोकेंगे, बाद में ये हम गौर करेंगे, बाद में ये हम गौर करेंगे, पीठ पे खंजर किसका है, ऊंची ऊंची छत है जिसकी, शहर में वो घर किसका है, किसने हमको खत भेज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं की जगह एक शेर और नज़ करता हूँ मैं कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मुंसिफ से ये बात कहे, किसमें इतनी हिम्मत है जो मुंसिफ से ये बात कहे, मुंसिफ से ये बात कहे, मुंसिफ से ये बात कहे। घूम रहे हैं कातिल तो फिर घूम रहे हैं कातिल तो फिर सरसूली पर किसका है, ऊंची ऊंची छत है जिसकी, शहर में वो घर किसका है, किसने हमको खत भेजा है, और ये कबूतर। और ये खासतौर पर ये शेर, जब ये शेर मेरे दामन में आया तो मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे किस तरह बारी ताला का शुक्र अदा करूँ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, हमारे असलाफ की तारीख सिर्फ 2 मिसरों में तालिब इल्म पेश करता है, अगर मैंने कोशिश की है तो हौसला अफजाई फरमाइएगा। मुलाहिज़ा कीजिए। किसने हमको खत भेजा है, और ये कबूतर किसका है, और ये कबूतर किसका है, कपड़ों पर पेबंद लगे हैं, कपड़ों पर पेबंद लगे हैं, तलवारें भी टूटी हैं, कपड़ों पर पेबंद लगे हैं, तलवारें भी टूटी हैं, तलवारें भी टूटी हैं, तलवारें भी टूटी हैं। फिर भी दुश्मन कांप रहे हैं, फिर भी दुश्मन कांप रहे हैं, आखिर लश्कर किसका है, ऊंची ऊंची छत है। मैं ऊंची ऊंची छत है जिसकी, शहर में वो घर किसका है, किसने हमको खत भेजा है, और ये कबूतर किसका है, और ये कबूतर किस। कपड़ों पर पेबंद लगे हैं, तलवारें भी टूटी हैं, कपड़ों पर पेबंद लगे हैं, तलवारें भी टूटी हैं, तलवारें भी टूटी हैं, तलवारें भी टूटी हैं। फिर भी दुश्मन कांप रहे हैं, आखिर लश्कर किसका है, ऊंची ऊंची छत है जी। और इसी नूरानी माहौल की नज़र एक शेर और कि नूर की किरणें फूट रही है खून के कतरे से, नूर की किरणें फूट रही है खून के कतरे से, खून के कतरे से, खून के कतरे से। हैरत से सब देख रहे हैं, हैरत से सब देख रहे हैं, नेज़े पर सर किसका है, ऊंची ऊंची छत है जिसकी, शहर में वो घर किसका है, किसने हमको। कानपुर के शायर जनाब नदीम नैयर मेजबानी का फर्ज अदा कर रहे थे। मुझे जो फहरिस्त दी गई है उसमें इस इल्मी और अदबी मरकज के बहुत से बाकमालों के नाम शामिल। मैं ये चाहता हूं इब्तिदा में कानपुर ही के एक और शायर जनाब ज़हीर कानपुरी, हमारे नातिया मुशायरों में भी शिरकत करते हैं ज़हीर साहब, और गज़ल का भी उनका अपना एक अंदाज है। सादा अफकार व ख्यालात के शायर
जनाब ज़हीर कानपुरी गुजारिश की है माइक पर तशरीफ लाएं। समाज फरमाए गजल का मतलब टूटे फूटे से दरो बाम के मंजर देखें, टूटे फूटे से दरो बाम के मंजर टूटे फूटे से दरो बाम के मंजर देखें, और आप अगर देखना चाहें तो मेरा घर देखें, आप चाहे तो मेरा घर देखें, आप अगर देखना टूटे फूटे से दरो बाम के मंजर देखें, और आप अगर देखना चाहे तो मेरा घर देखें, आप अगर देखना चाहे तो मेरा घर देखें। और शेर समाज फरमाए शायद आवाज पे आवाज लगा दे कोई, शायद आवाज पे, शायद आवाज पे आवाज लगा दे कोई, और आप वीराने में आवाज लगा कर देखें, आवाज लगा शायद आवाज पे आवाज लगा दे कोई, और आप वीराने में आओ, वीराने में आवाज लगा कर देखें, आप वीराने में, और बस हम नजर आएंगे हर एक मंजिल पर, बस हम नजर आएंगे हर एक मंजिल पर, और आप तारीख के और आप उठा कर देखें, आप तारीख के उठा कर देखें, बस हम नजर आएंगे हर एक मंजिल पर, बस हम नजर आएंगे हर एक मंजिल पर, और आप तारीख के और आप उठा कर देखें, आप तारीख के। और ये शेर बुलाना फरमाया हज़रत, मैंने आँखों से कई बार छुआ है उसको, मैंने आँखों से
तमन्ना है कि छू कर आँखों से कई बार छुआ है उसको मैंने, आँखों से कई बार छुआ है उसको, और आज हाथों की तमन्ना है कि छू कर देखें आज हाथों की। और आखिरी शेर का मुलाजा फरमाया, लोग कहते हैं कि पढ़ता है असर नाम का भी, लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पढ़ता है असर नाम का भी, और अब ये सोचा है जरा नाम बदल कर, अब ये बहुत खूबसूरत गज़ल जनाब ज़हीर कानपुरी ने हमारे मुशायरे को अता की। माहौल बन गया वाकई एक मुकम्मल गज़ल, जिसमें गज़ल की तहजीब भी, आज के तकाज़े भी, माजी की अज़मतें भी। महसूस होता था कि एक बुझती हुई शमा है, लेकिन जिसे रोशन रहना है और बहरहाल रोशन रहना है। ज़हीर कानपुरी साहब ने जो माहौल मुशायरे को अता किया, उसी तसलसल में मैं आवाज़ दे रहा हूँ एक और शायर, दानिश्वर, नस्र निगार। आवाज़ की दुनिया से भी उनका ताल्लुक़ रहा। ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए से उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी गई, पसंद की गई, दिलों पर दस्तक देती रही। वो आवाज़ जनाब अनवार अंजुम की, जो हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। गुजारिश करता हूं कि अपने ऊंचे से उठाकर कोई पत्थर दे दे, ला मेरे दोस्त मुझे मेरा मुकद्दर दे दे। जनाब अनवार अंजुम कानपुरी जी। गाजी साहब, आज गाजियों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ठीक है, वो नैयर भाई ने फरमाया कि बाद में बुला लेंगे। कुछ देर आप वहाँ तशरीफ रखें, अपनी बरकतें वहाँ तकसीम करें, उसके बाद आपकी जगह बहरहाल यहाँ है। जनाब अनवार अंजुम। मैं अपना कलाम सुनाने से पहले एक मेरे जज्बात हैं जो सुबह के कन्वेंशन में भी मैं था, मैंने देखा, उसका इजहार करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से उन बैरूनी ममालिक से आए हुए उन लोगों का भी, कि जिनकी आँखों में भी अपना वतन है और जिनके दिल में भी अपनी वतन की खुशबू है, और वो दूर दराज ममालिक से अपने बेपनाह कारोबारी मसरूफियात से वक्त निकाल कर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि चाहते यही हैं कि हर सूबे में वो मोहब्बतों के चिराग वो जला दें और इनके वो चिराग जला दें। और ख़ास तौर से मैं डॉक्टर नईम हामिद साहब और दिल्ली से आए हुए, क्योंकि दिल्ली में मैं उनकी सरगर्मियों से वाकिफ़ हूँ, अफसरुल वासे साहब यहाँ मौजूद हैं। एक वाक़या डॉक्टर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। डॉक्टर नईम हामिद साहब, एक बहुत ही मुमर औरत ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो खिड़की के पास बैठी हुई थी और एक उनके पास कपड़े की थैली थी, उसमें से कुछ निकालती थी और बाहर डाल देती थी। जब नया कोई शहर आता था तो वहाँ डाल देती थी। एक तालिब इल्म बड़े शौक़ से उन्हें देख रहा था और कहा, मोहतरमा ये आप क्या है, आप जब भी कोई नया आता है, शहर आता है, तो आप इसमें से क्या निकाल के डालते हैं? तो ये गौर तलब बात है। उन्होंने कहा, बेटा ये इसमें बीज हैं, पता नहीं ज़िंदगी फिर मुझे मौका दे या ना दे,
मैं इन रास्तों से दोबारा गुजर सकूं। तो ये बीज हैं और इनमें से ऐसे फूल उगेंगे जिनमें खुशबू है। तो कम से कम इन रास्तों से अगर मैं नहीं गुजरूंगी तो फूल तो महकते रहेंगे। काबिले तारीफ हैं वो लोग जो अपनी तमाम तर दुनियावी मसरूफियात के बावजूद वो बीज बो रहे हैं जो आने वाली नस्लों को ज़रूर एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक देंगे। क्योंकि आदमी तो बहुत से होते हैं लेकिन इंसान मुश्किल से कोई होता है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन सभी लोगों को जो इस तहरीक में काफ़ी मुतहर्रिक हैं। अब मैं एक मुख्तसर सी नज़्म जिसका उन्वान है दुआ और एक मुख्तसर सी गज़ल सुनाना चाहूँगा। इस नज़्म का उन्वान है दुआ। गिरने वाले हैं टूट कर तारे, आसमां भी लिपटने वाले हैं, रूई की तरह से उड़ेगी ज़मीन, पानी पानी बहेंगे अब ये पहाड़, चांद बेनूर होके टूटेगा और सूरज पिघल के बरसेगा, सब पनाहें पनाह मांगेंगी, अब भी मौका है याद कर ले उसे, छोड़कर बिल्डिंगों को बाहर आ और कह दे कि तुझसे भूल हुई, हाथ दोनों उठा के मांग दुआ, मालिके बहरोबर गफूर रहीम, एक जर्रा हूँ आफताब नहीं, बख्श दे तू सभी खताओं को, इस अंधेरे में नूर ऐसा दे, रास्ता जिससे सहल हो जाए और उस रोशनी में जा पहुँचूं, है जहाँ तेरा सब पे लुत्फ करम। कि जाने क्या अब समा गया सर में, जाने क्या अब समा गया सर में, खुद को बेघर समझ लिया घर में, जाने क्या अब समा गया सर में, खुद को बेघर समझ लिया घर में, और जो भी है सब उसी का परतव है, जो भी है सब उसी का परतव है, मैं कहीं भी नहीं हूं मंजर में, जो भी है सब उसी का परतव है, मैं कहीं भी नहीं हूं मंजर में, और आसमां तक छुपा हुआ देखा, आसमां तक छुपा हुआ देखा, और क्या नहीं है तेरे समंदर में, आसमां तक छुपा हुआ देखा, क्या नहीं है तेरे समंदर में, और चीखते फिर रहे हैं साए सब, चीखते फिर रहे हैं साए सब, आदमी छुप गया है पत्थर में, और कत्ल होकर भी आज जिंदा हूँ, कत्ल होकर भी आज जिंदा हूँ, धार कैसी लगी थी खंजर में, कत्ल होकर भी आज जिंदा हूँ, धार कैसी लगी थी खंजर में, और पस्तियों में उतर रहा था वो, पस्तियों में उतर रहा था वो, और समझता रहा वो बर्तर में, पस्तियों में उतर रहा था वो और समझता रहा वो बर्तर में। शेर समाज फरमाइए कि जाने कब तक उड़े ये दुनिया भी, जाने कब तक उड़े ये दुनिया भी, आग लगने लगी है अब पर में, जाने कब तक उड़े ये दुनिया भी, आग लगने लगी है अब पर में, और इल्म दानिश पे नाज करता है, इल्म दानिश पे नाज करता है, और क्या लिखा है बता मुकद्दर में। जनाब अनवार अंजुम साहब फिक्र अंगेज नज्म और दावत फिक्र देने वाले गज़ल के अशार से हम सबको नवाज रहे थे। ये मुशायरा जिसकी सदारत आली मर्तबत बेकर उत्साही साहब फरमा रहे थे, जिसके वक़ार में इजाफा हो रहा है मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी, मोहतरम रईस रामपुरी, मोहतरम अय्यूम नाशाद साहब की शिरकत से। यहाँ सितारों के दरमियान चांद की हैसियत से ये हमारे बुजुर्गान शेर व अदब तशरीफ रखते हैं। आइए दोस्तों, मैं एक ऐसी नई आवाज़ से आपका तारुफ कराता हूँ जो आपके लिए इसलिए नई है कि आप दूर दराज से आए, लेकिन उन्होंने मुशायरों के हवाले से हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान और अरब अमारात के कई ममालिक का भी सफ़र किया है। इकबाल ने कहा था ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी, बड़ी ज़रखेज़ ही सरजमीन है वो जहाँ से उनका ताल्लुक़ है। पटियाली हज़रत अमीर खुसरो का वतन, हिंदुस्तान की सारी मिट्टी से जिनकी खुशबू आती है कौमी यकजहती की, इंसानी मोहब्बत की, उसी पटियाली के करीब एक छोटी सी बस्ती में उर्दू का एक चिराग रोशन हो रहा है। गज़ल के हवाले से
بہت ہی عزم و حوصلے سے اپنی کہانی سنا رہا ہے. میں کانپور ہی کے عظیم غزل گو شاعر نشور واحدی صاحب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے انہیں آواز دے رہا ہوں کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. میں یہ ساری گفتگو نوجوان شاعر جناب عزم شاکری کے بارے میں کر رہا تھا. وہ مائک پر تشریف لائیں گے، غزل سرا ہوں گے تو یقیناً آپ میری بات کی تائید کریں گے. جناب عزم شاکری ہمارے مشاعروں کے بہت ہی ہونہار اور مقبول شاعر. میں چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. مطلب سماعت فرمائیے گا. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اور وہ میرے روبرو بھی ہے، اور وہ میرے روبرو بھی ہے. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اور وہ میرے روبرو بھی ہے. حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا، حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا، اور جینے کی آرزو بھی ہے، اور جینے کی آرزو بھی ہے. حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا، اور جینے کی آرزو بھی ہے. یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز، شعر سماعت فرمائیے. یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز، اس میں شامل میرا لہو بھی ہے، اس میں شامل میرا لہو بھی ہے. یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز، اس میں شامل میرا لہو بھی ہے. یہ شعر بطور خاص یہ سماعت فرمائیے گا شعراء حضرات بھی. اس میں شامل میرا لہو بھی ہے. ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے. ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے. پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے. ایک مطلب ہوتی شعر اور سماعت فرمائیے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، زندگی بھر زندگی کا حق ادا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. اور دوستو یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرما لیں. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن، تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن.
رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر، ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر، ہم نماز عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے۔ شکریہ بہت بہت۔ میں چند شعر غزل کے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ غزل سماعت فرمائیے گا، بالکل نئی غزل ہے، تازہ، میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ کسی چراغ کی آنکھوں میں ڈر نہیں آئے، 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 وہ رات ہو کبھی جس کی سحر نہیں آئے، وہ رات ہو کبھی جس کی سحر نہیں آئے، جس کی لو بھی کسی کو نظر نہیں آئے۔ حضرات، میں یہ 2-3 شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، سماعت فرما لیجیے گا، سماعت فرمائے گا، میں پیش کروں۔ ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں، ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں، یہ غم بھی کیا شرارت کر رہے ہیں، یہ غم بھی کیا شرارت کر رہے ہیں، ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں، سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں، سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں، میرے آنسو امامت کر رہے ہیں، میرے آنسو امامت کر رہے ہیں، میرے آنسو امامت کر رہے ہیں، پرانے پیڑ بوڑھی بارشوں سے، پرانے پیڑ بوڑھی بارشوں سے پرندوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں، یہ غم ایک چھوٹی سی قصباتی بستی سے جناب عزم شاکری بڑے خواب لے کر یہاں دانشوروں کی محفل میں آئے۔ ہمارے مراد آباد میں موصفی کے وطن کے قریب ایک اور تہذیبی اور ادبی بستی جس سے تعلق ہمارے خالد حسن خان صاحب نیئر کا بھی ہے، جو افمی کے فعال گروپ ہیں، لاس ویگس میں اسلامک سینٹر کے بانی ہیں اور اس کے صدر ہیں، انہی کی سرزمین کے شاعر جناب امیر انصاری۔ مشاعروں کے حوالے سے ممکن ہے آپ نے ان کا نام نہ سنا ہو، لیکن ملک کے سنجیدہ اور بڑے رسائل میں ان کا کلام اکثر شائع ہوتا ہے۔ امیر انصاری صاحب بھی بہت اچھے شعر کہتے ہیں، ذہنوں کو چونکانے کا
ان کا عمل ان کی غزل میں سننے والوں کو محسوس ہوتا ہے. گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام چار مصرے سماعت کیجیے کہ شہد تقسیم کرو منہ کے نوالے بانٹو، شہد تقسیم کرو منہ کے نوالے بانٹو، مندروں مسجدوں گرجاؤ شیوالے بانٹو، مندروں مسجدوں گرجاؤ شیوالے بانٹو، یہ بڑے کام ہیں سب بعد میں کرنا، لیکن پہلے یہ دھوپ ہوا اور اجالے بانٹو. یہ بڑے کام ہیں سب بعد میں کرنا، لیکن پہلے یہ دھوپ ہوا اور اجالے بانٹو، پہلے یہ دھوپ ہوا اور اجالے بانٹو. اور آج کے پس منظر میں کہ بنام رہبری قومی حمیت بیچ دیتے ہیں، بنام رہبری قومی حمیت بیچ دیتے ہیں، شہیدوں کا لہو نسلوں کی غیرت بیچ دیتے ہیں، بنام رہبری قومی حمیت بیچ دیتے ہیں، شہیدوں کا لہو نسلوں کی غیرت بیچ دیتے ہیں، اور لرزتی کرسی جمہوریت پر بیٹھنے والے غریبوں کا کفن عورت کی عزت بیچ دیتے ہیں. لرزتی کرسی جمہوریت پر بیٹھنے والے غریبوں کا کفن عورت کی عزت بیچ دیتے ہیں. اور ایک غزل ایک مطلع دو چار شعر سماعت کی کہ یقین اٹھ جائے تو گھر میں بھی اپناپن نہیں ہوتا، یقین اٹھ جائے تو گھر میں بھی اپناپن نہیں ہوتا، کسی مطلب کا بھی چٹخا ہوا برتن نہیں ہوتا. یقین اٹھ جائے تو گھر میں بھی اپناپن نہیں ہوتا، کسی مطلب کا بھی چٹخا ہوا برتن نہیں ہوتا. اور کہاں کی دھوپ بس احساس کی گرمی سے زندہ ہے، کہاں کی دھوپ بس احساس کی گرمی سے زندہ ہے، انا کے قید خانے میں کوئی روزن نہیں ہوتا. کہاں کی دھوپ بس احساس کی گرمی سے زندہ ہے، انا کے قید خانے میں کوئی روزن نہیں ہوتا. انا کے کہاں کی دھوپ بس احساس کی گرمی سے زندہ ہے، انا کے قید خانے میں کوئی روزن نہیں ہوتا. میرا بھائی میرے حق میں گواہی کس لیے دیتا، میرا بھائی میرے حق میں گواہی کس لیے دیتا، غریبی میں کوئی رشتہ کوئی بندھن نہیں ہوتا. میرا بھائی میرے حق میں گواہی کس لیے دیتا، غریبی میں کوئی رشتہ کوئی بندھن نہیں ہوتا. اب وفاداری کی امیدیں نہ رکھ اہل سیاست سے، سوال کیجئے کہ وفاداری کی امیدیں نہ رکھ اہل سیاست سے، یہ وہ بنجر زمینیں ہیں جہاں ساون نہیں ہوتا. وفاداری کی امیدیں نہ رکھ اہل سیاست سے، یہ وہ بنجر زمینیں ہیں جہاں ساون نہیں ہوتا. اب مسلسل بھوک ڈس لیتی ہے کرداروں کی عظمت کو، مسلسل بھوک ڈس لیتی ہے کرداروں کی عظمت کو، یہ وہ ناگن ہے جس کا کوئی انجیکشن نہیں ہوتا. مسلسل بھوک ڈس لیتی ہے کرداروں کی عظمت کو، یہ وہ ناگن ہے جس کا کوئی انجیکشن نہیں ہوتا. اور اصولوں کی دکان مت کھولیے ایسے علاقے میں، ہماری اصولوں کی دکان مت کھولیے ایسے علاقے میں جہاں 2 وقت کی روٹی کا بھی سادن نہیں.